یہ استغفار بڑی عظیم چیز ہے، عظیم چیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو بندوں کو عطا ہوئی۔ استغفار، اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یہ جملہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ اس سے 70 سالہ گناہ ایک لمحے میں معاف ہو جاتے ہیں، ایک لمحے میں ختم، بس اس کے اوپر قلم پھیر دیا گیا، اب اس کا نام اعمال میں بھی وجود نہیں۔ آدمی استغفار کر جائے تو بھائی یہ اللہ نے اتنا آسان بنا دیا، کتنا آسان بنا دیا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ میں نے خامخواہ اس مخلوق پیدا کر دی، وہ ہر وقت ہمیں ستاتی ہے اور آ کے ہمیں بہکاتی ہے، غلط کاموں پر آمادہ کرتی ہے۔ ارے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم استغفار کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی غفاری کا مظاہرہ فرمائیں، اپنی غفاری کا، اپنی ستاری کا مظاہرہ فرمائیں تمہارے غلطیوں کے اوپر۔ تو غلطی تم سے ضرور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لو، لازم کر لو۔ کوئی بھی غلطی ہو فوراً کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان نسخہ بتا رکھا ہے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سارے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جو ذات گناہوں سے پاک، معصوم، غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو بھی تو سب کچھ معاف کرنے کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، لیکن فرماتے ہیں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بھائی کہیں سے استغفار کر رہے ہیں؟ گناہ تو کوئی ہے نہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں نبی کریم سرورت عالم کی ذات والا صفات میں پہ ہم ترقی ہو رہی تھی، ہر لمحے ترقی کے ایک زینے پر چڑھ گئے، اور آگے پہنچے تو اس سے ایک اور زینہ آگے اور زینہ۔ تو جب اگلے زینے پر پہنچتے تو پچھلا جو مقام تھا یا پچھلا جو درجہ تھا وہ بھی آپ کو ایک گناہ نظر آتا تھا، ایک نظر آتا تھا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں اس مقام پر تھا، مجھے تو اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس پر استغفار فرماتے۔ اب بھلا بتاؤ، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ادعو کا دعاء الخائف الضریر ودعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك انفه وذل لك جسمه، یہ کہہ کے استغفار، انا عبد المذنب الذلیل کہہ کر آپ دعا فرمائیں، العبد المذنب الذلیل، میں گناہ گار ذلیل بندہ ہوں، یہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جس پر ملائکہ بھی رش کریں اور اس روئے زمین پر، آسمان اور زمین کے درمیان ایسا شاہکار اللہ نے کوئی اور پیدا نہیں کیا، اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں العبد المذنب الذلیل، میں گناہ گار ذلیل بندہ ہوں۔ تصور تو کرو، یہی جو عبدیت تھی، اس عبدیت نے اس مقام تک پہنچایا۔ عبدیت کا کمال یہ تھا کہ اپنے آپ کو یوں کہیں العبد المذنب الذلیل۔ اس عبدیت کے کمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے معراج تک پہنچا دیا۔ تو یہ اتنا آسان کام ہے جو اللہ تعالی نے بتا رکھا ہے، استغفار۔ جہاں غلطی ہو استغفار، جہاں غلطی ہو استغفار۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے منہ پر یہ جملہ آنا بڑا بھاری لگتا ہے انہیں کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ طبیعتیں بعض ایسی ہوتی ہیں، کوئی بھی ان کو سامنے کوئی بات کہہ دو فوراً اس کی کوئی تعویل شروع کر دیں گے، فوراً اس کی کوئی توجیہ بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کہنا ان کو بہت بھاری ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ سب سے بہترین خیر الخطائین التوابون،
कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम सब खताकार हो, लेकिन खताकारों में सबसे बेहतर वो है जो तौबा करने वाले हैं। तव्वाब, तव्वाब के क्या माना? बहुत तौबा करने वाला। बहुत तौबा के अंदर एक बात निकलती है ज़रा कि भाई तौबा तो एक मरतबा कर ली तो सब किस्सा पाक हो गया ना, तो एक मरतबा कर लेना। और ये बुजुर्गों ने कहा भी है कि जब एक मरतबा सदके दिल से तौबा कर ले आदमी तो फिर भूल जाए उस गुनाह को, और उसका वजीफा लेके ना बैठे कि मुझसे ये हो गया था, ये हो गया था, बल्कि उसको भूल जाए। तो अब ये बार बार तौबा क्या हुई? तव्वाब, बार बार तौबा, मतलब ये कि गलती भी बार बार हो रही है, तौबा भी बार बार कर रहा है। अपनी तरफ से आज़म तो यह है कि नहीं करूंगा, लेकिन फिर बतक़ाज़ाए बशरी फिर हो जाता है, फिर तौबा करता है, फिर हो जाता है, फिर तौबा करता है। और यही माना है उस हदीस के जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा असर्र मन इस्तग़फ़र वलौ आद मिअत मर्रा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो आदमी इस्तिग़फ़ार करता है वो इसरार करने वालों में नहीं होता, शामिल होता। जो इस्तिग़फ़ार करता है वो इसरार, यानी इशारा है उस आयत करीमा की तरफ, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। कैसे प्यार से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लज़ीन, वो अच्छे लोगों का जिक्र करते हुए फरमाया कि जिनसे अगर कोई बेहयाई की बात हो गई या उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया तो फिर फ़ौरन अल्लाह मियाँ को याद करते हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं। और बीच में जुमला कह दिया वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला, अरे भाई अल्लाह मियाँ के सिवा मग़फ़िरत करेगा भी कौन? और फिर वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, जो कुछ किया था उस पर इसरार नहीं करते। इसरार करने के माना यह है, एक तो ये वही सीना जोरी कि नहीं मैंने तो ठीक किया था, या इसरार के माना यह है कि अभी पहले से उसी वक्त से इरादा है कि मज़ीद करूँगा, अगरचे गलतियाँ मगर करूँगा। तो अब अल्लाह ताला उस हदीस में फरमाते हैं कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार करता है, इस्तिग़फ़ार करता रहता है, वो इसरार करने वालों में नहीं लिखा जाता। चाहे 100 मरतबा गुनाह किया हो, लेकिन अगर इस्तिग़फ़ार करता रहा तो इंशाअल्लाह वो इसरार करने वालों में नहीं लिखा जाएगा। कभी न कभी माफ़ी भी होगी और कभी न कभी इंशाअल्लाह इस्लाह भी हो जाएगी। लेकिन इस्तिग़फ़ार को ना छोड़े, अल्लाह ताला के बारगाह में हाज़िर होकर ये कहना ना छोड़े कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो भाई अल्लाह ताला की रहमत को देखो कि कैसा असलहा देकर हमें भेजा, ऐसा असलहा देकर भेजा शैतान को भगाने के लिए, शैतान को नामुराद करने के लिए, कि इस्तिग़फ़ार का नुस्खा तुम्हें दे देते हैं। ये कह दिया करो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो इंशाअल्लाह तुम्हारी शैतान तुम्हें अगर गलत रास्ते पर ले भी जाएगा तो उसको हमारी तरफ तुम्हें हमारी तरफ से माफ़ी मिल जाएगी जब तुम ये आकर कहोगे। तो हासिल तो ये निकल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने से पहले ये 2 किस्म की गलतियाँ करा के दिखा दी। एक इब्लीस की गलती, एक आदम व हव्वा की गलती। दोनों की फितरत का फ़र्क भी वाज़ेह फरमा दिया। और जब ये रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन से लैस हो गए तो कहा फ़हबितू, अब उतर जाओ ज़मीन की तरफ, अब इस काबिल हो के जाकर शैतान से मुकाबला कर सकोगे। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से, अपने रहमत से हम सबको इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने गुनाहों पर या अल्लाह इसरार करने के बजाय
یا اللہ بخشش کی طرف، بخشش مانگنے کی طرف ہمیں متوجہ فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔